So back to cricket now. Welcome all of you to openers on the ground from Waklan GG Sport, Rushi and Ketan. Ketan Matre and Rushi Boyd and Ketan Matre, these two are the openers. Is going to be Chetan. Chetan Matre, open the bowling attack. Here he go now. This time goes his back foot, beautiful square cut through the point boundary, racing all the way to the fence for 4. What a start from Rushi Boyd. Beautifully played, goes his back foot and his square cut. What a fantastic start from Rushi Boyd. This time put away on the onside. They threw for a risky single. And umpire call a third umpire. The great Maratha Juchandra. Yes, third umpire says batsman is out. So first wicket is fallen now. DC point man Rushi Boyd. Big wicket gone in form of run out. Chetan turn from Mankoli end, new batsman in. But Ketan Matre, the wonder of Waklan, one of the great player, Ketan Matre facing Chetan Matre. 4 for the loss of 1 wicket. New batsman in. Jeet Boyd, another great player. Oh, beauty, beauty. Swinging Yorker. What a magnificent delivery indeed. And Ketan Matre very lucky indeed. Toe of the bat and rose to leg slip. So, Ketan Matre of the mark with single and GG Sport Waklan 5 for the loss of 1 wicket. You are watching the match between the great Maratha Juchandra and GG Sport Waklan. This time try to reverse shot. We seem outside the of stump. Lovely ball indeed. Chetan Matre maintain very good length and line in this over. You are watching late Kabir Nirmal Memorial Cup 2021 from Mankoli Bhiwandi. Here goes Chetan Matre. Turn from Mankoli end. Goes to Jeet Boyd. Left as ball. Into the stand as well. Great shot, 6 runs.
धन्यवाद सर. तर द ग्रेट मराठा संस्थापक अध्यक्ष नितीनजी राजाराम पाटील आणि मोहन रवींद्र पाटील यांनी आपल्या सहकारी खेळाडूंसाठी विकेट हॅट्रिक साठी तब्बल 2000 रुपये कॅश प्राइज लावलेले. धन्यवाद संस्थापक नितीनजी राजाराम पाटील. Ketan Tan. Chetan Tan, this time another big one. There is a fielder. No mistake made at all, and finally Jeet Bhuir on his way. Second wicket has gone now. Gigi Waklan in deep trouble. Two batsmen back to the pavilion. His score is still 11 for the loss of 2 wickets. Rushi Bhuir run out for 4, and then Jeet Bhuir is out for 6. Auckland in deep trouble now. First over in progress. 11 on the board. They lost 2 important wickets. Pritham Patil, Alimgarh, all the best for Ketan Matre. And Shubham Patil and Saurabh Patil, all the best for this tournament and compliment. Thank you and welcome, Shubham and Saurabh Patil. First over in progress. Beautiful climate here, ideal cricket condition, cooler night and hot cricket you are watching. Two big name, GG Sport Waklan and the great Maratha, Juchandra. सरोज कुंगले, कल ही जिनकी शादी खाना आबादी हुई थी मापोली के, उन्होंने कमेंट्री पैनल को मुबारकबाद दिए. बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है सरोज आपका. चेतन, नाउ न्यू बैट्समैन इन अविनाश भोयर, बट केतन मात्र is still there. This time try to uppercut. White signal from umpire Shakil Koti. Short rising away from the office stump. He bows in Dusra Molla. Batsman looking for uppercut in style of Virendra Sehwag. His score is 12 for the loss of 2 wickets. Oh, beauty, beauty. What a bowling. This is the high quality bowling from Chetan, and testing batsman, like testing the great player Ketan Matre. Right arm over the wicket, goes past us. Bows to Ketan, swing and miss. Once more Ketan Matre in trouble. What a bowling from Hitendra. Now Ketan in trouble because second over in progress, and so far Ketan Matre, one of the great players who played 2 dot balls. बहुत कम देखने को मिलता है कि केतन मात्रे इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्रिकेट है. जिस दिन जिस गेंदबाज का दिन रहे, समझना उसके लिए वो सब कुछ है. हितेंद्र, केतन के लिए फिर अपरकट की कोशिश. क्या बॉलिंग हो रही है, बिल्कुल कान के पास से गेंद गई, झिंग झिंग झुलाट का गाना सुनाती हुई. आइए देखते हैं, ये देखिए कमाल की बॉलिंग हो रही है. और केतन मात्रे की मैंने बहुत कम बार देखा है कि इस तरह कोई गेंदबाज परीक्षा ले. ओ फिर से बीट हुए. आप तो कहना होगा कि बल्लेबाजों की नींद उड़ गई है. इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम द ग्रेट मराठा टू पेस अटैकर. हितेंद्र क्या बॉलिंग कर रहे हैं. स्कोर 13 रन 2 विकेट. ये देखिए स्विच हिट किया है और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन. ये बैट्समैन ने जबरदस्त शॉट खेला है. उछलते कूदते बिल्कुल गेंद के ऊपर बल्ले को फेंक दिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन.
धन्यवाद। इस बीच बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन बनता हुआ। स्कोर इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन। जीजी वाकलन टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई द ग्रेट मराठा जूचंद्र के सामने। धन्यवाद शुद्धिकजी भावे। निश्चितच 2 षटकांचा काही संपलाय। 3 षटकांसाठी ती मात्र ऑपॉर्च्युनिटी असेल क्षेत्ररक्षण किंवा बॉलिंग करणाऱ्या संघाला। द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाच्या कोणत्याही गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक जर घेतली तर या संघाचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन रवींद्र पाटील आणि त्याचबरोबर नितीन राजाराम पाटील यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। देयर इज अ कॅश प्राइज ऑफ 2000 रुपीज फॉर विकेट हॅट्रिक। देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए समय में आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। द ग्रेट मराठा की कैप्टन इस बात का ध्यान रखे। काफी सोच विचार हो रहा है। चला रे बाबा, इचारन इचारन जिंदगी खपली, अवर भूमि नल्ले तवर सुकट खपली। खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर 18 रन 2 विकेट। ऋषि भुईर 4 पे आउट हुए। अविनाश भुईर अच्छी बल्लेबाजी करें, 2 गेंदों का सामना 5। लेकिन केतन मात्रे को पहली मर्तबा मैं बल्लेबाजी में इतना बेबस नजर आ रहे हो, इतना बेबस देख रहा हूँ। 5 गेंदों का सामना किया, 4 डॉट गेंदे खेलिए। 1 रन भी जो बना है वो भी गिरते पड़ते बना है। बल्ले के अंदर लगकर चाइनीज कट लगकर वो रन बना था। बहरहाल उनका क्लास बहुत बड़ा है और ये ऐसे बैट्समैन है जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। गेंदबाजी में तीसरे गेंदबाज बुलाए गए नितेश। मितेश शिंगोटे आए हैं। पहली गेंद हुक करने की कोशिश और हुक किया भी और गेंद निकल गई है। बहुत ही फाइन 4 रन। ये देखना चाहेंगे क्या शॉर्ट फाइन लेग के लिए मौका बना था। आइए देखते हैं। क्रीज में पीछे चले गए, हुक किया, बल्ले के ऊपर लगी थी, बीचों बीच नहीं, लेकिन ये मस्तक पे दस्तक थी, सर के ऊपर से निकल गई। 4 रन। सर पे से पानी चला जाए या गेंद, दोनों सूरतें डूबने वाली रहती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। द ग्रेट मराठा जूचंद्र और जीजी वाकलन के बीच में फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है। पीछे खिलाड़ी है लेकिन बीमर का इशारा अंपायर का, नो बॉल। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यहां से शुरू हो सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि स्ट्राइक अब फ्री हिट का आ गया है बैट्समैन अविनाश भोईर के पास। धन्यवाद। प्रफुल्लजी केदारी, आपणा सूचना आहे, आपण क्रीडानगरमध्ये उपस्थित आहात। आपण समालोचन कक्षामध्ये मी अर्थातच सुनील शेळके यांच्याबरोबर संपर्क साधायचा आहे। प्रफुल्ल केदारी, आपणास विनंती आहे, आपण क्रीडानगरीमध्ये उपस्थित आहात, आपण माझ्याशी संपर्क साधायचा आहे। धन्यवाद। 24 रन में 2 विकेटें गिरी है। फ्री हिट, देखिए दुनिया क्रिकेट में आईसीसी ने जब फ्री हिट लाया तो 2007 में सबसे पहला फ्री हिट वीरेंद्र सहवाग ने खेला था। यहाँ खेल रहे हैं अविनाश भोईर, सॉरी केतन। इस मर्तबा फिर से गेंद को खेल दिया। आउटफील्ड में 1 रन बना है। मिड विकेट से खिलाड़ी पहुंचे हैं। थ्रो थोड़ा वाइड आता हुआ 2 रन पूरे किए केतन मात्रे ने। आज केतन मात्रे अपने शॉट्स को उस तरह टाइम नहीं कर रहे हैं जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया। इस मर्तबा हाई एंड हैंडसम 6 रन। केतन ने भी कह दिया कि मुझे रोकना अब मुश्किल होगा। देखिए लॉलीपॉप गेंद थी और जैसी गेंद वैसा समाचार।
नहीं आ रही। चेतन ने अच्छा ओवर किया, उनको तीसरा ओवर नहीं लाया, मितेश को लाया। और मितेश अब काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मैच शुरू कर दिया है। जो दबाव था वाकलन के बल्लेबाजों पे वो छट गया है। 32 रन हुए हैं और 2 विकेटें गिरी है। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अल्पेश ने वेले से आयोजन नियोजन और दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा खींच के मारा है। ये चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा। 6 रन। ये केतन मात्रे हैं, जब वो अपने रंग में आते हैं तो हर तरह के शॉट के रंग दिखते हैं। ये देखिए क्या शॉट खेला है। जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर। 6 रन। धन्यवाद. आणि माहुलगाव दोन संघांदरम्यान सामना खेळवला जाईल. दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे, इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस साठी तयार राहायचं आहे. सिक्सर के हैट्रिक के लिए संजय साहब की तरफ से 1000 रुपए हैं। फुल टॉस गेंद, लेकिन घी का लड्डू छूट गया। लेग बाय आता हुआ घी का लड्डू छूट गया हाथ से। अभी देखिए, कोई किसी को अगर मिठाई खिलाए वो खुद ना खाए तो खिलाने वाले का कसूर नहीं। हालांकि फुल टॉस गेंद का जो जगह रहती है वो लगभग बाउंड्री के पीछे रहती है, लेकिन ये चिट्ठी गलत पत्ते पे गई, गलत एड्रेस पे गई थी। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 39 रन। सामना करेंगे बैट्समैन अविनाश भुईर। 4 गेंदों में 10। उन्होंने ही मैच शुरू किया। इस मरतबा टॉपेज लगा है गेंद के नीचे खिलाड़ी, और अविनाश भुईर की बारी समाप्त। हुए 3 काफी महंगा ओवर रहा था। यहाँ पर बिग बाजार में नजर आए मितेश। 2 ओवर में जहाँ पे 18 हुए थे, 3 ओवर में 39, 21 रन दे डाले। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि तकदीर बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और मैच बदलते देर नहीं लगती। बदल गया मैच। सावला स्पोर्ट्स सावला के कैप्टन, नंदे स्पोर्ट सावला के कैप्टन और माहुल गांव। क्या बात है। खासदार कप 2019 की फाइनलिस्ट टीम थी माहुल गांव। गोरसई बी से मुकाबला हारी थी, जब भावेश पवार और सूरज केने की गेंदें काफी घूम रही थी। आखिरी ऑफिशियल कॉल है। टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। योगेश मडवी सर टॉस करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद पीछे सरक रही है, नहीं रोक पाएंगे। नॉन स्टॉप पर 4 रन। बल्ले से लगने के बाद गेंद गई थी। इस चौके की मदद से अब 43 रन। नामदेव स्पोर्ट सावला के कैप्टन आ चुके हैं, माहुल गांव स्पोर्ट्स के कैप्टन। तर वाकलन टीमसाठी सुवर्ण संधी आहे. लगातार 3 चौकार किंवा लगातार 3 षटकारासाठी बोरदुलगावचे उपसरपंच सन्माननीय बिंदाशेठ पाटील यांच्याकडून 1000 रुपये आहेत. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा गेंद थर्ड मैन पे गई है। शॉट थर्ड मैन पे 1 रन बनता हुआ। अंपायर ने तीसरे अंपायर को कॉल किया है। अंपायर शकील कोटी बताए कि किसके लिए कॉल किया है। बीमर के लिए। यस,
बीमर के लिए कॉल किया है। तर चला माहुलगाव टीमचे कॅप्टन आपण आमचा आवाज ऐकत असा तर लगेच टॉस बॉक्स मध्ये या. सावले टीमचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. ज्ञानदेव स्पोर्ट्स सावले टीम, त्याचबरोबर माहुलगाव एक बिग फाईट मॅच जरूर पाहायला मिळेल. प्रेक्षक वर्ग बरेच संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अफाट प्रेक्षकांची गर्दी, जणू काय क्रिकेटची जत्रा, जणू काय क्रिकेटची फंडरी, क्रिकेटचा कुंभमेळा आज या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. स्वर्गीय कबीर निर्मस स्मृती चषक 2021 पर्व आणि प्रेक्षकांची अफाट गर्दी. ऑनलाईनच्या माध्यमातून आमचे बुर्दुलगावचे शरद पाटील देखील मॅच बघतात, ते देखील बुर्दुल टीमला शुभेच्छा देत आहेत. जान्हवी भोईर यांच्याकडे देखील शुभेच्छा येतात वाकलन टीमला. थँक्यू सो मच शरद अँड जान्हवी भोईर. इस बीच अगेन आसमान में तान दिया है उसको, फील्डर पीछे खड़े हैं, लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्या कुछ हुआ है, अंपायर का क्या निर्णय. हालांकि रिले कैच किया गया और आउट, तान दिया था आसमान में. आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन केतन मात्रे. तर बुर्दुलगावचे समाजसेवक सन्माननीय मोतीराम शेठ पाटील हे देखील घरी बसून मॅचचा आनंद घेतात आणि ते देखील वाकलन टीमला शुभेच्छा देतात. सागर पाटील यांचे पिताश्री आहेत सन्माननीय मोतीराम शेठ पाटील आणि यांच्याकडनं देखील वाकलन टीमसाठी शुभेच्छा येतात. थँक्यू सो मच सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मी स्पर्धेच्या वतीनं स्वागत करत आहे. एक बिग फाईट मॅच, कारण वाकलन म्हटलं तर सगळ्यांचा आवडतीचा संघ आणि आज जेवढे प्रेक्षक इथे ग्राउंडवरती आल्यात अफाट संख्येनं, त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेक्षक वर्ग युट्यूबच्या माध्यमातून देखील या मॅचला एन्जॉय करतात. हे यश आहे आमच्या आयोजन कमिटीचं आणि हे यश आमच्या सायशेट केणी यांचं. थँक्यू सो मच. स्कोर इस वक्त रुका हुआ है. केतन मात्रे के आउट होने के बाद 44 रन है, 4 विकेटें गिरी है. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं प्रदीप पाटिल, जबकि सामना कर रहे हैं बैट्समैन. तर 21-21 ग्रुपचे सन्माननीय रिहान शेठ मात्रे यांच्याकडनं देखील चौकार लगातार 3 मारले किंवा 3 लगातार षटकार मारले, त्यांच्याकडनं देखील 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. नाउ बॅक टू क्रिकेट. सिद्दीक जी भावे सर. धन्यवाद. किरण मात्रे नॉन स्ट्राइक पर हैं, जबकि प्रदीप पाटिल ओ फ्लिक कर दिया है, उड़न खटोला, 6 रन. क्या शॉट है, सिर्फ कलाइयों के बलबूते पर इस शॉट को खेला है और गेंद तेज निकलती हुई आउट ऑफ पार्क. 6 रन. अनाउन्समेंट केली की ज्या प्रकारे वाकलन संघ जेव्हा मैदानावरती घेतो अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग युट्यूबवर शुभेच्छा देत आहेत. आमचे निश्चित उसाटण्याचे प्रेम भंडारी हे देखील मॅच बघतायत, ते देखील शुभेच्छा देतात वाकलन टीमला. थँक्यू सो मच प्रेम भंडारी. नाउ बैक टू क्रिकेट. एक चौका और होता हुआ, हालांकि देखिए इनसाइड आउट खेला था, एक्स्ट्रा कवर ऊपर खड़ा था, गेंद उनके सर के ऊपर से जाती हुई 4 रन. स्कोर 54 पे पहुंचा है. कितनी गेंदें बची है अल्पेश? इस ओवर की एक गेंद बची, इसके बाद एक ओवर और है. किरण मात्रे ने मानो ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी शुरू की है. 3 गेंदों में 15 पे खेल रहे हैं. एक और आसमान में तान दिया है, ये तो बहुत दूर गई है. सितारों की सैर करने के लिए तारामंडल में भेज दिया गेंदबाज को. 6 रन. ओमकार की आवाज जिस तरह जादू जगाती है, ये वाकलन का क्रिकेट है. ये वो टीम है जिसको आप उंगली पकड़ने दोगे आपका हाथ पकड़ेंगे, और हाथ पकड़ लिया उन्होंने. पहले 2 ओवर में पूरी तरह बैकफुट पे थी, लेकिन बाद के 2 ओवर में 21-21 42 रन ले डाले. धन्यवाद. या स्पर्धेचं आकर्षण मित्रांनो वाढत चालले, या स्पर्धेचा जोर वाढत चाललाय आणि यामध्येच एक सूचना आपल्यापर्यंत निश्चितच प्रेक्षकांसाठी ऑपॉर्च्युनिटी पर्वणी आहे.
सीमारेषेच्या बाहेर जर कोणत्याही प्रेक्षकाने इथे मात्र झेल घेतला तर माणकोली गावची यवन जोडी रविशेठ पाटील आणि शरदजी केणी यांच्यातर्फे 501 रुपयाचं कॅश प्राइज. धन्यवाद. ठीक है, ढलती हुई रात में अगर 500 की नोट जेब में आए तो फिर सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा हो सकता है. तर निश्चित वाकलन गावचे अजून एक अर्थात चांगले खेळाडू माजी खेळाडू म्हटलं तरी बावगट ठरणार नाहीये. अनंत सेट व्हॉइस मोती चषकाचे जे लाडके आयोजक विनोददा हे देखील मॅचला एन्जॉय करतात आणि त्यांच्याकडनं इथे किरणसाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आलाय आणि त्याचबरोबर प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आता त्यांच्याकडनं जाहीर झालाय. बिल्कुल, अब लग रहा है कि मुकाबला हो रहा है. द ग्रेट मराठा बनाम जीजी वाकलन. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अब निखिल को बुलाया गया है. देखिए, डेथ ओवर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई टीमों की बाजी पलट जाती है. डीके पाटिल वाकलन ने कहा है कि 2 में 2 सिक्सर लगाते हैं किरण तो फिर 1000 रुपये का इनाम. निखिल मुड़ते हुए इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बचने की कोशिश है. देखिए, दुनिया में बहुत सी गलियां, अब किसी भी पतली गली से निकल जाए, लेकिन क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है. निखिल बाएं हाथ के बैट्समैन प्रदीप पाटिल के लिए पटकी हुई गेंद, धीमा बाउंसर. क्या बात है, कान के पास से गया. झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे सुनाता हुआ पहुंचा. स्कोर इस वक्त 61 पे रुका हुआ है. आखिरी ओवर चल रहा है. यहाँ से जाकर किरण मात्रे ने कुछ कहा है प्रदीप को. इस मरतबा हुक शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं डीप स्क्वायर लेग पर. 1 रन बनता हुआ 1 से 62 पे पहुंचा है स्कोर जीजी स्पोर्ट्स वाकलन का. 4 गेंदें बची है जिसका सामना करने जा रहे हैं किरण मात्रे, जिन्होंने 2 सिक्सर 2 चौके और 1 रन 5 गेंदों पर स्फोटक विध्वंसक इनिंग 21 रन की खेली है. लेकिन आज जो अक्षय सोनी ने इनिंग खेली, उन्होंने तो कमाल कर दिया. अक्षय कुमार की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया गेंद को दूर, कहीं दूर गगन की छाव में 6. ये तो बड़े शॉट पे ही जा रहे हैं, सिंगल और डबल ले नहीं रहे. ये देखिए, हल्की सी शॉट गेंद थी, आधा पुल आधा हुक, क्रीज में पीछे कह रहे थे. गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जाती हुई दूर कहीं आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, यूज इट. 6 रन. स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 68 पर. धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती हुई 27 रन सिर्फ 6 गेंदों पे बनाए. 1 सिक्सर और लगाते तो अभी भी ओमकार ने जो नाम बोला था उनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम है. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, घर से सेट होकर आए वाकलन से. एक और स्विंग किया है, लेकिन गेंद मैदान के अंदर ही है. एलिवेशन नहीं था, काउ कॉर्नर में पकड़े गए. बढ़िया बल्लेबाजी के बाद आउट हुए किरण मात्रे. तर टीमसाठी, कारण वाकलन म्हटलं तर सर बरेच सारे फॅन फॉलोअर्स आहेत, रायगड असो की ठाणे, मग सगळ्यांच्या माध्यमातून त्यांना प्रेम दिलं जात आहे. आमचे घारेवलीचे बालू मामा हे देखील ऑनलाईन मॅच बघतात आणि त्यांच्या माध्यमातून देखील वाकण टीमसाठी शुभेच्छा येतात. थँक्यू सो मच बालू मामा. इस वक्त गणेश मात्रे मुंबड़ा ने किरण और मेगन मात्रे को बेस्ट ऑफ लक कहा है. बहुत शुक्रिया है. मुंबड़ा प्रीमियर लीग में गणेश को हमने देखा था. स्कोर इस वक्त 68 रन. विकेटें गिरी है 1 2 3 4 5. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स अल्पेश गायकवाड सर पे रुमाल बांधे हैं, जबकि गैरी क्रिस्टन
साउथ अफ्रीका का झंडा बांध के सर पे खेला करते थे। इस मर्तबा बैकफुट पे चले गए हैं, पुल किया है, गेंद हवा में है, कोशिश जरूर है, मौका भी दिया और चौका भी दिया। कि किस तरह मौका भी दिया और चौका भी दिया। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ वाकलन का पहुंचा है 72। जीजी स्पोर्ट ग्रेट एंड ग्लोरियस। सरोली वाले भी बहुत आंखों में सुरमा डाल के वाकलन की बैटिंग को देख रहे हैं। ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, ये परफेक्ट गेंद रहती है डेथ ओवर की। तो ओवर समाप्त होते हुए 5, जीजी स्पोर्ट वाकलन ने बनाए 72 रन। 73 रनों की चुनौती रखी है दी ग्रेट मराठा जूचंद्र के सामने। और आइए अगले टॉस के लिए हम आपको लिए चलते हैं योगेश मडवी सर के पास। और खेलने वाली जो टीमें हैं वो है नामदेव स्पोर्ट सावला और माहुल गांव स्पोर्ट। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ये स्कोर कार्ड आपको बताया जा रहा है। डोंट गो वे, स्टिल ट्यूनिंग विद अस। हम यूं गए और यूं आए। तो चलते हैं टॉस बॉक्स में योगेश मडवी सर के पास। थँक यू सो मच सिद्दीकजी भावे सर. तर नेक्स्ट मॅच साठी मी आमंत्रित करेल नांदेड स्पोर्ट्स सवई टीमचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर माहुलगाव टीमचे कॅप्टन. आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये पृथ्वी 11 माहुलगाव टीम, तर टॉस साठी आपण आमंत्रित करूया. इथे मात्र आमंत्रित केलं जाईल. ओल्ड पोर्टी प्लस संघटनेचे संघ कर्णधार आहेत आणि त्यांना विनंती आहे निश्चितच यानंतर सामना नांदेड स्पोर्ट्स सावळे आणि त्यांच्या वर्सेस पृथ्वीराज स्पोर्ट्स माहुलगाव या दोन संघांदरम्यान इथे मात्र पाहायला मिळेल. सुनीलजी माळी यांच्या शुभ हस्ते निश्चितच नाणेफेकीला अंजाम इथे मात्र दिला जाईल. आमचे साथी समालोचक योगेश मडवी तिथे मात्र नाणेफेक करतील. नाणेफेकीचा कौल तिथे मात्र मान्यवरांकडून करून घेतील. थँक्यू. तर टॉस होतोय. अंतिम मॅच पहिला फेरीतील दोन बलाढ्य टीम अर्थात पृथ्वी 11 माहुलगाव वर्सेस नांदेड स्पोर्ट्स सवई टीम. 5 ओव्हरची मॅच आणि टॉस जिंकलाय पृथ्वी 11 माहुलगाव टीमनं. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि टॉस जिंकलाय. निर्णय काय घेशील? आम्ही पहिली बॅटिंग करणार. समोर सावई संघ अर्थात बलाढ्य टीम, रायगड मधली एक नामवंत संघ किरण पवारचा संघ आहे. टीम बद्दल काय सांगशील? टीम बॉलर त्यांच्याकडे अक्षय आहे, किरण आहे, प्रफुल आहे. बॅटिंग ऑर्डर त्यांची चांगली आहे, पण आम्ही बॅटिंग घेऊ नाईटचा थोडा डू जास्त पडला आहे, तर आम्ही तेव्हा चेस करायला त्यांना हे करू. तर टॉस जिंकला, बॅटिंग स्वीकारली, समोरच्या टीमला क्षेत्ररक्षण दिलाय. माहुलगाव म्हटलं तर आपल्या मुंबईमधली एक बलाढ्य टीम आहे. मी तुला विचारलं की बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही मोठ्या स्पर्धा खेळतात, या नाईट स्पर्धेबद्दल तुम्ही काय सांगाल? विकेट खूप सुंदर आहे, कारण इथं 6 मारणं एवढं डिफिकल्ट जाईल, कारण प्रॉपर 6 आहे. जर बॉलरनी खराब बॉल टाकला तर 6 जाऊ शकतो, चांगला बॉल टाकला तर चेसिंगला थोडा अडवणार. थँक्यू सो मच. टॉस जिंकलाय. तर अक्षय पवार आमच्या समवेत टॉस गमावलाय. टॉस जिंकला तर निर्णय काय असतं? टॉस जिंकून आम्ही क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आता क्षेत्ररक्षण करायचं म्हणजे निर्णय तुमच्या बाजून आलाय. समोर टीम माहुलगाव आहे, अर्थात एक बलाढ्य टीम आहे, त्यांनी देखील तुमचं वर्णन केलं. तुम्ही कशा प्रकारे सांगाल की माहुलगाव संघावर खेळताना कशा प्रकारे आज खेळ व्हायला हवा? आम्ही कमीत कमी रनमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि कल्पेश आणि मंगेश दादाची विकेट काढण्याचा प्रयत्न करू. आज तू टीम मधनं कशा प्रकारे अशा बलक्षणात जास्तीत जास्त कोणाकडनं तुझ्या अपेक्षा असतील? किरण आहे, प्रफुल आहे, रोहित आहे, जगदीश आहे आणि सचिन आहे, रितेश आहे. तर सवई संघ फार दुर्बल न. किरण पवार आत्ताच पुण्यावरनं इथे सरळ आलाय. निश्चित त्याच्यानंतर त्याची बॅटिंग पाहण्यासाठी प्रेक्षक वर्ग उत्सुक आहेत. तर एक प्रश्न विचारेल, रायगडमध्ये देखील नामांकित स्पर्धा होतात, तर भिवंडी नगरीत येताना या स्पर्धेबद्दल तू काय सांगशील? नाईटचं आयोजन खूपच सुंदर आहे आणि भिवंडीमध्ये तर आयोजन हे खूपच चांगले असतात. थँक्यू सो मच अक्षय पवार. प्रेझेंटेशन बॉक्स फ्रॉम दी न्यूज
Prithvi 11 Mahulgaon team won the toss and elect to the bat first. Thank you so much. धन्यवाद। इस वक्त महेश ठाकरे तालुका क्रिकेट के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर ने वकलम टीम को ऑल द बेस्ट कहा। और एक अनाउंसमेंट है, अगर आप जाली के पीछे कैच लेते हैं, हैवा कैच, तो ये एवन जोड़िए है रवि सेठ पाटिल और शरद सेठ केने, इनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। कैच लो, कल दिन भर सो जाओ, शाम में फिर इधर आओ। तर एक महत्त्वाची सूचना असेल सगळ्या प्रेक्षक वर्गाला, ज्यांच्या वती आम्ही अपार्ट फ्रेम करतो, ज्या प्रेक्षक वर्गामुळे आज आम्ही रायगड ठाण्यामध्ये अनेक ठिकाणी समालोचन करतोय, त्यांना एकच रिक्वेस्टमेंट आहे की आपण जर आपण जाळीच्या आतमध्ये बसले असेल तर प्लीज आपण जाळीच्या बाहेर बा, जेणेकरून कुठल्याही खेळाडूला आपल्यामुळे कुणाला त्रास होऊ नये। और नामदेव स्पोर्ट्स सावला के वो दोनों ओनर भी हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया इस टीम को। तो कैच लो और कैश लो, 1000 रुपये लेकर जाओ, सबसे बड़ी पगार। ओ टू योगेश मडवी। थँक यू सो मच सिद्दीकजी बाबे सर। पुन्हा एकदा जमलेल्या सगळ्या तमाम क्रीडारसिकांचं स्पर्धेच्या वतीनं मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करेल। आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आम्हाला जोडले गेलेत त्याही सगळ्या प्रेक्षक वर्गाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। सामना आपण बघतोय दोन बलाढ्य टीम मध्ये, त्यात जीजी स्पोर्ट्स वाकलन वर्सेस द ग्रेट मराठा जीवचंद्र या दोन बलाढ्य टीम मध्ये जिंकण्यासाठी लक्ष ठेवलं। 73 धाब्याचं भोलं मोठं आव्हान मय बालगोन इथे सलामी बी जोडी तुम्ही बघतायत मैदानावर जीवचंद्र संघाकडनं दीपेश आणि बंधू। आता चेंडू समोर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू येतो लॉंगॉन मधनं क्षेत्ररक्षक सरळ मिड ऑनला 2 रन्स कंप्लीट करतात। रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे, दोन्ही संघ ताकद परत सुरुवातीला सांगितलं की दोन्ही संघ सहजासहजी हार मानणारे संघ नाही आहेत, त्यामुळे मॅच प्रेक्षक वर्गाला रफ अँड टफ पाहायला मिळेल। कारण आजचा ही जे मॅच तुम्ही बघतायत, आज जे संघ तुम्ही खेळताना पाहिला, तुम्हाला एक चांगलं स्टँडर्ड क्रिकेट पाहायला मिळालं। आज तुम्हाला क्वालिटी क्रिकेट काय असतं हे मैदानावरती पाहायला मिळालं आणि निश्चित एक मोठी स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करतात। अर्थात स्वर्गीय कबीर निर्मा स्मृती चषक 1 शॉट पंचांचा इशारा येतोय। 2021 हे पर्व आयोजकांनी घेतलेली मेहनत आणि त्यांच्या अफार कष्टातनं साकार केलेली जाणारी क्रिकेटची भव्य आणि दिव्य स्पर्धा। मात्र सामना दोन बलाढ्य टीम मध्ये, चौकार आणि षटकारांच्या हॅट्रिक साठी द ग्रेट मराठा संघाचे संस्थापक नितीन राजाराम पाटील आणि मोहन रवींद्र पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज। धन्यवाद। तर जाऊया मैदानावरती, दोन्ही टीमला शुभेच्छा। जिंकण्याचा ध्यास, केलेला अभ्यास आणि मेहनतीची पराकाष्ठा या तिकडे संगमाच्या आधारे सामना रंगतोय दोन बलाढ्य टीम मध्ये। सामना भरपूर चांगला आहे, यावेळी सफल झालेत, ऑन साइडला फ्लिक केला आणि चेंडू जातो यावेळेस लॉंग लेगच्या दिशेनं सीमारेषा पलीकडे। पंचांचा सिग्नल, 4 रन। तर चौकार आलाय, त्यांचे टोटल चौकाराबरोबर पोहोचले ती 9व्या धावसंख्येवरती। दीपेशच्या बॅट मधनं इथे चौकार आला, सेकंड चौकार तो ठोकतोय पुन्हा एकदा। आता चेंडू पुन्हा एकदा छपावून करण्याचा प्रयत्न, बॅक साईडला जातोय चेंडू, पुन्हा एकदा सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। याच ओव्हर मध्ये येतोय तिसरा चौकार। कौतुक करेल, 3 चौकात त्याने ठोकल्या, 4 बॉल मध्ये आल्या, तर 13 रन्स मैदानावरती। लक्ष आपण पाहिलं 73 धाबेचं, 5 षटक आणि 73 धाबा मैदानावरती। एक बिग फाईट मॅच पुन्हा एकदा शपथ झालेत, यावेळीच देखील यष्ट्यांच्या फाडी मागे हा येतोय अर्जुन, एक लय भारी चौकार। धन्यवाद। अरविंदजी वत्रे डोंबिवली यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे मात्र आलेलं आहे। 5100 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे मात्र दिलं जाईल। धन्यवाद।
तर लगातार 3 बॉल 3 चौकार आल्यात आणि कॅश प्राइज होतं या ठिकाणी. मोहन रवींद्र पाटील आणि त्याचबरोबर नितीन राजाराम पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज. धन्यवाद. निश्चित काय जबरदस्त मैच है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती. बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती. मॅच मध्ये आपण पाहिलं 73 धाबेचं जरी मोठं आव्हान असलं तरी सामोरं जाताना मैदानावरती काय आपलातून खेळ केली आहे दीपेशनं मैदानावर. एकूण 4 चौकार आपण पाहिलेत आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं टीमची टोटल झाली 17 रन विदाउट लॉस. पहिल्या विकेट साठी जी पार्टनरशिप आहे 73 धाबा अर्थात आपण पाहिलं 5 ओव्हर मध्ये बनवायच्यात. गोलंदाज सज्ज होतं बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण पाहिला वेगवान गोलंदाज केतन म्हात्रेचा बॉल. यावेळेस मात्र इथे स्टनच्या पाठीमागे सिंगल जरूर मिळाली. डबल रन्स मिळणार नाहीये. रन्स मिळाली 1 ओव्हर नंबर पहिलं अर्थात पहिलं पॉवर प्ले कंप्लीट झालं आणि पहिला पॉवर प्ले मध्ये काही दमदार सुरुवात केली आहे द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघ. ज्या संघाने बनवल्या तब्बल 18 रन्स पहिल्या ओव्हर मध्ये. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी सूचना वजा सुवर्ण संधी. ज्ञानदेव स्पोर्ट्स सावळे संघाचे पॅकर्स एवन जोडी रविशेठ पाटील आणि शरद चाचुके केणी यांच्या माध्यमातून सीमारेषेच्या पलीकडे ऐवा झेल जर तुम्ही घेतला तर प्रत्येक झेलसाठी 1001 रुपयाचा कॅश प्राइज. धन्यवाद. प्रतिषटक बनवायचे 14.60च्या सरासरी धावसंख्या. मात्र इथे पहिल्या ओव्हर मध्ये काय जबरदस्त बॅटिंग झाली आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये आपण पाहिला रन्स मिळाल्या एकूण तब्बल 18 रन्स. तर निश्चित नेक्स्ट मॅच तुम्ही बघणार मैदानावरती ज्ञानदेव स्पोर्ट्स सावले आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं पृथ्वी 11 माहुलगाव अर्थात माहुलगाव टीमचे पॅकर्स सन्माननीय केतनजीत तरे. निश्चित त्यांना देखील इन्व्हाइटेड करेल की आपण व्यासपीठावरती या आणि विराजमान व्हा कारण केतनजी तरेच्या माध्यमातून अनेक सारे टीम पॅक केले जातात. आज आपण पाहिला माहुलगाव टीमला त्यांनी पॅक केली आहे आणि त्यांना आमंत्रित करूया आपण व्यासपीठावरती या. आपण व्यासपीठावरती आपलं देखील आम्ही स्वदेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे. पहिला षटक झालं कंप्लीट आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये दमखम दाखवलं. पहिल्या ओव्हर मध्ये एक चांगली सुरुवात केली आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये इथे केल्यात त्या केतन म्हात्रे विरुद्ध 18 रन्स. आता समीकरण बदलेल कारण 14ची सरासरी होती. पहिल्या ओव्हर मध्ये दमदार सुरुवात झाली. आता समीकरण 24 चेंडू शिल्लक राहिल्यात. गोलंदाज सज्ज होतं सेकंड ओव्हर साठी जित भोईर. द बिग नेम टेनिस क्रिकेट. जित भोईर इज व्हेरी डेंजर फ्रेंड टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड. टेनिस क्रिकेट मधला एक सर्वाधिक विस्फोटक खेळाडू मग त्याची गोलंदाजी असो की त्याचं फलंदाजी असो सर्व क्षेत्रामध्ये तो संजय रसाळ यांच्याकडनं विकेट हॅट्रिकला 1000. तसेच आमचे उपसरपंच बोदुलगावचे बिंदाशेठ पाटील यांच्याकडनं देखील 2000चं कॅश प्राइज असेल विकेटच्या हॅट्रिक साठी. गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे. मॅच भरपूर चांगली आहे. सुरुवात तर मी म्हणेन भरपूर चांगली झाली. जिजीस्फोट वाकण संघ आपण पाहिला रायगड ठाण्यामधला एक नामवंत आणि दादा संघ आहे ज्यांची दादागिरी अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये राहिली. तो संघ आता आज या परिसरातला संघ आपण पाहिला मैदानावरती खेळतो द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघ. सुरुवात भरपूर चांगली झाली आहे. समीकरण बदललंय मैदानावरती. 73 धाबीची गरज होती आणि या मॅच मध्ये आपण पाहिला रन्स आल्यात पहिल्याच ओव्हर मध्ये. आता चेंडू खेळून जातोय. चेंडू जातोय थर्ड स्लिपला शॉट थर्ड मॅन रिझन मध्ये. त्या ठिकाणी सिंगल मिळाली. सिंगल बरोबर स्ट्राईक रोटेट झाली आणि 1 रन्स बरोबर टीम पोहोचली ती 19 धाबेवरती. या सामन्यामध्ये फलंदाजी करत असताना दीपेश पाटील याने निश्चितच 4 चौकार आतापर्यंत लगावलेले आहेत आणि त्यामुळेच अमित शेठ पाटील यांच्याकडून त्यांना 5000 रुपयांचा कॅश प्राइज मित्रांनो आमच्याकडे आलेला आहे. सामना संपल्यानंतर निश्चितच एक कॅश प्राइज आपण घेऊन जायचं आहे. धन्यवाद. तर प्रवीण मात्रे बडवली यांच्याकडनं जीत साठी शुभेच्छा येतात. थँक्यू प्रवीण. अरविंद मात्रे यस बिलकुल फटका चांगला आहे ऑफ साईडला लॉंग ऑफ डोक्यावरनं चेंडूला सरळ फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट षटकार आणि प्रेक्षकांनी सोडलाय. इथे आई वाजेल. आजची रात्र सुखात जाणार होती मात्र आज ही रात्र टेन्शन मध्ये जाईल. पकड़ते थे छोड़ दिया 1000.
शाम केने थे वहां पर। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन हवा में आउट हो गए बैट्समैन। बिल्कुल कोणत्याही फलंदाजाने समालोचन कक्षामध्ये जर एखादा फटका मारला किंबहुना या दिशेने एक चेंडू जर आमच्याकडे आला तर समालोचकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. 2500 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे मात्र आले आहे. ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे हळवी दिवे उद्योगपती यांच्याकडून. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. अनेक सारे वेगवेगळे प्राइज असतात. कधी कधी आपण पाहिले खेळाडूंसाठी असतात, मग आज समालोचकांसाठी प्राइज लावलाय. थँक्यू सो मच. आपण जाऊया मैदानावरती, कारण मॅच भरपूर चांगली आहे. मैदानावर लक्ष होतं 73 धावेचं. आतापर्यंत स्कोर झाला आपण पाहतो धावफलकावरती 25 रन झालेत. आणि निश्चित या ओव्हरमध्ये पहिल्या बॉलला आपण पाहिला सिंगल आली, त्याच्यानंतर षटकार आला आणि त्याच्यानंतर जीत भोईन विकेट टिपली. न्यू बॅट्समॅन मैदानावरती जातोय हितेंद्र. नो सेकंड वरती आत्ताचा चेंडू, अतिशय वेगवान बॉल, व्हाईट यॉर्करचा वापर केला गोलंदाज जीत भोईन. आणि इथे टीमची टोटल आपण पाहिली आतापर्यंत 25 रन्स, 25 धाबा धाबडकती लागल्यात. लक्ष होतं 73 धाबेचं. या मॅच मध्ये आपण पाहिलं सुरुवात चांगली झाली, कारण केतन मातेच्या विरोधात तब्बल 18 रन्स आले आणि त्याच्यानंतर जीत भोईनं मैदानामध्ये कमबॅक मिळवलं. जरी दुसऱ्या बॉलवरती षटकार आला तरी त्यानं 4 बॉलमध्ये आतापर्यंत 7 रन्स दिले. त्यामुळे मॅच मित्रांनो शेवटपर्यंत खूप चांगली रंगेल. आत्ताचा चेंडू पुन्हा एकदा फलंदाजानं फार मोठी चूक केली, बॉल सोडलाय. आशाभूत नजरेनं चेंडूकडे पाहत राहिला आणि हा चेंडू देखील डॉट येतो. एक डॉट बॉल सामन्यामध्ये प्रेशर निर्माण करेल फलंदाजी करताना जुचंद्र संघावरती. कारण क्रिकेटमध्ये या मॅच मध्ये आपण पाहिलं 73 धाबा भरपूर मोठा लक्ष आहे आणि या धाबा चेस करत असताना तुमच्यामध्ये आलेला डॉट बॉल, अर्थात यावेळीचा फटका इनसाइड आउट स्ट्रोक, बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक नाही आहेत, मात्र इथे चेंडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग नागाववरनं आमचे संजय पाटील सिंगर ऑनलाईन मॅच बघतायत. वाकण टीम साठी ते शुभेच्छा देत आहेत. दिनेश दादा पाटील टायगर हे देखील मॅचला एन्जॉय करतात, ते देखील शुभेच्छा देत आहेत. थँक्यू सो मच. वाकण टीम वरती अनेक सारे प्रेक्षकांचं प्रेम आहे, कारण वाकण संघ म्हटला तर एक ऑस्ट्रेलियन संघ आहे आणि सातत्य या संघाने गेली कित्येक वर्ष राखलंय. आज देखील त्यांच्या माध्यमातून एक स्टँडर्ड क्रिकेट पाहायला मिळतंय. टीमची टोटल अपघाती लागली. आता टोटल स्कोर आपण पाहिलंय, आमचे स्कोर सांगतात अल्पेशी गायकवाड 29 रन्स आणि आता समीकरण उरलाय मॅच मध्ये. धावसंख्या 18, चेंडू 44 धावेची गरज आहे. बिलकुल निश्चित आपण पाहतोय मॅच मध्ये अद्याप जिवंतपणा, या मॅच मध्ये अद्याप सामना जिवंत आहे, कारण येणारी मॅच भरपूर चांगली असेल. जरी आपण पाहिलं मैदानावरती एक विकेट गमावला तरी आपण पाहिलं दीपेश मैदानावरती बंधू बाद झालाय. बंधू मध्ये क्षमता भरपूर होती, कारण बंधूनं मागच्या वेळी आपण पाहिलं बंधूच्या बॅटमध्ये 6 षटकार आले होते, तो लवकर बाद झालाय. एक षटकार त्याने दाखवला. मात्र येणारी जिम्मेदारी आता हितेंद्र आणि दीपेशच्या खांद्यावरती आहे. येणारे 18 चेंडू 44 धावेची गरज आहे. भरपूर चांगली मॅच. तर निश्चित बरेच सारे शुभेच्छा येतात, मात्र आम्हाला आयोजन कमिटी आता सूचना देते की कोणाच्याही शुभेच्छा जास्त देऊ नका, कारण मॅच टू मॅच आणि समालोचन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत नाहीये. सॉरी, मी दिलगिरी व्यक्त करेन प्रेक्षक वर्ग, कारण याच्यानंतर तुमच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या जाणार नाहीयेत. बॉल चांगला आहे, फटका देखील ताकदवर आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जज करतायत. वेल जज, वेल कॅच. विकेट नंबर 2 मैदानातून बाहेर होत आहे खेळाडू हितेंद्र. बॅक टू द डगआउट.
तर वाकण टीमच्या गोलंदाजाला सुवर्ण संधी या विकेटच्या हॅट्रिक साठी संदीप पाटील आमचे नागावचे यांच्याकडनं 2100 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. न्यू बॅट्समॅन निखिल 2 खेळाडू बाद झालेत मैदानामध्ये. आपण पाहिलं थोडंसं दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला वाकलन टीमच्या गोलंदाजानं. केतन पहिल्या ओव्हरमध्ये जरी 18 रन्स खाल्ल्या तरी केतनमध्ये ती क्षमता आहे. केतनमध्ये जिद्द, चिकाटी, कौशल्य, पराक्रम, शौर्य अशा अनेक गुण आहेत. त्यामुळे केतनमध्ये ती जिम्मेदारी पुन्हा एकदा कॅप्टनने दिली आणि पुन्हा एकदा त्यानं या ओव्हरमध्ये एक विकेट निर्माण केली. बॉल चांगला समोर खेळतात, ऑफ साईडला चेंडू येतोय. लॉंग ऑफ रिझन मध्ये शतरक्षक आहेत, बॉल उचललाय. धावचीची संधी होती मात्र इथे दुसरी रन्स कंप्लीट होईल की नाही हे चित्र आपण आता थर्ड अंपायर अर्थात तिसऱ्या पंचांकडे पाहिलं जात आहे. तिसरं पंच आम्हाला सांगतात की ही रन्स कंप्लीट झाली की फलंदाज बाद झालाय. कारण एक रन आता दोन्ही टीम साठी फार महत्वाची आहे. या मॅच मध्ये दोन्ही संघ एक रन साठी फार महत्व राहील. कारण लक्ष आपण पाहिलं 73चं होतं, सुरुवात दमदार झाली. त्याच्यानंतर आता तर थर्ड अंपायर चेक करतात की रन्स कंप्लीट झाली की फलंदाज धावचीत आहे. डिसिजन पेंडिंग. भरपूर चांगली मॅच, येणारी मॅच देखील तुम्ही बघणार. आणि थर्ड अंपायर डिसिजन नॉट आउट. रन्स मिळतील 2 आणि टीमची टोटल 2 ने पुढे जाईल 31 रन. आणि तो समीकरण 42 धाब्याचं येणाऱ्या मॅच मध्ये समीकरण उरलाय. येणारे बॉल आपण पाहिले तर आता 16 चेंडू शिल्लक राहिल्यात. 16 चेंडू मध्ये 42 धाबा मी म्हणेन मागात नाही आहेत. मात्र बाकन सारखा संघ समोर आहे, त्यांची गोलंदाजी फार ताकदवर आहे. यावेळीचा चेंडू पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये फेकला. चेंडू जातो गरंगल्या खाता कार्पेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न केलाय. रन्स कंप्लीट झाल्या 2. सिंगल डबलला प्राधान्य दिलाय आणि सिंगल डबलच्या माध्यमातून जुचंद्र संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल होत आहे. टीमची टोटल झाली धावफलकावरती आता 33 रन्स आणि गरज आहे आता फक्त 40 धाब्याची. 40 धाब्याची गरज आहे. 33 रन्स आल्यात स्कोरवरती. 15 बॉल मध्ये आल्यात 33 रन्स आणि 15 बॉल मध्ये बनवायच्या आहेत 40 धाबा. आता चेंडू पुन्हा एकदा जातो मिड विकेट रिजनला. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. सिंग मिळाली. सिंग बरोबर टीमची टोटल स्कोर आपण पाहिली 34 आणि आता गरज होती 39 धाब्याची. एक रन्स किती महत्वाची आहे. एक रन्सनं सामना पुढे चाललाय. कारण जुचंद्र संघ देखील एवढ्या सहजतेने हार मानणारा संघ नाहीये. एक फायटिंग टोटल आणि त्याला चेस करताना आतापर्यंत रन बनवल्यात 34 आणि आता इथनं बनवायच्या त्या 39. आता 39 धाबा. समीकरण बदललंय. 14 बॉल शिल्लक राहिलेत आणि 14 बॉल मध्ये 39 धाब्याची गरज आहे. 2 चेंडू फार महत्वाचे आहेत. आता चेंडू लाईन चेक करतात. येस ऑफ स्टंपच्या बाहेर. इट इज अ बाईट. पंचदेशाला व्हाईट बॉलचा टीमची टोटल रन्स आपण पाहिली 35 धाबा. आता बनवायचे 38 धाबा. दोन्ही टीमसाठी एक रन्स कंप्लीट फार महत्वाची आहे. तर सन्माननीय अविनाश म्हात्रे साहेबांना विनंती करी की आपण व्यासपीठावरती यावं. फटका चांगला आहे ऑफ साईडला. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये रन्स मिळाली 1 आणि 1 रन्स बरोबर टीमची टोटल आता तो स्कोर 36 रन. 36 धाबा कधी लागलेत आणि इथनं बनवायचे तर 37 धाबा. अर्थात बॉल शिल्लक राहिलेत आता 13 चेंडू आणि 37 धाबा. येणारा बॉल एखादा चौकार एखादा षटकार मॅच मध्ये पुन्हा एकदा एक फाईट निर्माण होईल. पुन्हा एकदा ऑफ साईडला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये कार्पेट ड्राईव्ह. रन्स मिळाली 1 फक्त सिंगल आणि षटक कंप्लीट झाली 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर इथे बॅटिंग करत असताना द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघ पोहोचलाय 37 वरती. येणारे समीकरण आता 12 चेंडू आणि 36 धाब्याची गरज आहे. नेक्स्ट मॅच बिग फाईट. यू आर द वॉचिंग बिग फाईट मॅच. 2 बल्लाढ्य टीम मध्ये ज्ञानदेव स्पोर्ट्स सावले वर्सेस आपण बघणार पृथ्वी 11 माहुलगाव. याची दोन्ही संघ तुल्यबल ताकदवर. आज किरण पवारचा क्लास, अक्षय पवारची बॅटिंग आणि निश्चितच आपण पाहणार षटक कंप्लीट झाले 3 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिले टीमची टोटल झाली 37 म्हणजे 3 षटकामध्ये 37 आल्यात. आता गरज आहे येणाऱ्या 3 षटकामध्ये 36 धाब्याची. बघूया मॅच भरपूर चांगली रंगेल. तर येणारा षटक फार महत्वाचा आहे. 12 चेंडू आणि 36 धाब्याची गरज आहे. 3 षटकामध्ये आल्यात 37. तर आता येणाऱ्या 2 षटकामध्ये
36 धाब्याची गरज आहे. तर समीकरण व्यासपीठावरती आपण बघतो निश्चित अनेक सारे मान्यवर आल्यात. त्यांचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपण स्पर्धा बघतायत स्वर्गीय कबीर निर्मा स्मृती चषक 2021 जे पर्व आहे. तर मी विनंती करेल जय बोले एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सन्माननीय रणजित शेठ पाटील साहेबांना की आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हा. आपला मी स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे. भरपूर चांगली मॅच प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करतात. दोन्ही संघ तुल्यबल आणि ताकदवर आहेत, त्यामुळे मॅच मध्ये भरपूर चांगली लढत पाहायला मिळेल. येणारं षटक फार महत्वाचं. येणारं षटक मॅचचं प्रतिबिंब आहे. येणारं षटक मॅचचं समीकरण येणाऱ्या षटकामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 रन जरी आल्या तरी मॅच तुम्हाला रफ अँड टफ पाहायला मिळेल. आणि प्रेक्षकांना देखील तेच वाटतं की येणाऱ्या ओव्हरमध्ये 15 ते 20 रन्स यावे आणि मॅच तुम्हाला शेवटपर्यंत रफ अँड टफ पाहायला मिळेल. तर गोलंदाज सज्ज होत आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती उमेश भोईर, चौथं षटक मार्गस्थ. तसेच मी एक विनंती करतो ग्रामपंचायत सदस्य ओलीचे सन्माननीय निलेशदादा जाधव यांचं देखील आगमन झालंय. निलेशदादा जाधव आपल्याला देखील विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. पहिला चेंडू समोर घेतात ऑन साइट मध्ये लांगणला. रन्स मिळाली 1. सिंगल बरोबर टीमची टोटल आता 38 धाब्यावरती पोहोचली आहे. येणाऱ्या मॅच मध्ये समीकरण उरलंय 11 बॉल मध्ये 35 धाब्याची गरज आहे. आज आपण करेक्ट बॅटिंग पाहिली अक्षयच्या माध्यमातून. अक्षय सोनी 68 धाबा त्यानं खेळपट्टीवरती बनवल्या. आजच्या या दिवसातली आजच्या या रजनीतली आपण पाहिली. पहिलं अर्धशतक त्यानं ठोकलंय. काल प्रीती जोशीच्या बॅटमधून आलं होतं अर्धशतक. डॉट चेंडू आलाय. दबाव वाढलाय आता पूर्णपणे जुचंद्र टीम वरती, कारण टीमला बनवायचे होते 73 रन्स आणि आतापर्यंत आल्या स्कोर वरती 38. उमेश भोईर याने 3 चेंडू जर डॉट टाकले तर अविनाश म्हात्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. धन्यवाद. सारंगावचे गोल्डमॅन नवेश पाटील साहेब यांच्याकडनं दोन्ही टीमला शुभेच्छा येतात. थँक्यू सायसेट केनी. तर टीमची टोटल आपण पाहतो सिंगलच्या माध्यमातून पुढे जातीय. स्कोर झाले चौकार आलाय सॉरी चौकाराबरोबर टीम पोहोचली ती धावसंख्या 42 रन्स. आता गरज असेल ती 31. 31 धाब्याची गरज आहे. ओमकार मॅच भरपूर चांगली रंगती आहे. आता 3 बॉल फार महत्वाचे. 3 बॉलला या सामन्याचं प्रतिबिंब आहे. 3 बॉल मध्ये एकाच 2 मोठे फटके सामना पुन्हा एकदा खुला होईल मैदानावरती. प्रयत्न तर सुरू आहेत मात्र अपयश होत आहे. बॉलिंग भरपूर चांगली होती उमेश कडनं. सेकंड रन साठी धावतायत. रन्स कंप्लीट होणार नाहीये आणि धावची स्वरूपामध्ये हा धक्का लागलाय जुचंद्र संघाला. तर रन्स मिळते 1. खेळाडू धावची स्वरूपात बाद होत आहे. टीमची टोटल झाली 43 रन्स. 30 धाब्याची आवश्यकता असेल. येणारे समीकरण 8 चेंडू आणि 30 धाबा. एक बॉल दबाव वाढत चाललाय. प्रत्येक बॉल वरती दबाव वाढलाय, प्रेशर वाढलाय. मग अद्याप वेळा येणारे 2 बॉल फार महत्वाचे. 2 बॉल मध्ये तुम्ही एकाच चौकार एकाच षटकार जरी ठोकला तरी मॅच शेवटच्या ओव्हर मध्ये प्रेक्षकांना चांगली पाहायला मिळेल. आणि प्रेक्षक वर्ग निश्चित बऱ्याच संख्येने आज उपस्थित आहेत. मैदानाच्या चारही बाजूने तुम्ही बघतात जणू काही क्रिकेटची पंढरी, जणू काही क्रिकेटची जत्रा, क्रिकेटचा कुंभमेळा आणि क्रिकेटची जत्रा आपण बघतोय. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. 8 चेंडू 30 धाब्याची गरज आहे. क्रिकेटमध्ये मित्रांनो 6 चेंडू 36 धाबा आम्ही चेस होताना पाहिल्यात. आम्ही क्रिकेटमध्ये 8 चेंडू 35 धाबा चेस होताना पाहिल्यात. आम्ही क्रिकेटमध्ये 6 चेंडू 30 धाबा चेस होताना पाहिल्यात. निश्चित तर येणारं समीकरण 8 चेंडू 30 धाब्याची गरज आहे. बॉल चांगला आहे. इथे फलंदाज त्याला बीट करतोय. अशा मोमेंटला डॉट चेंडू प्रेशर भरपूर वाढेल, दबाव वाढत चाललाय आता जुचंद्र संघावरती. कारण समीकरण 7 चेंडू आणि 30 धाब्याची गरज आहे. वाकले संघाने कमबॅक मिळवलं. खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं पहिल्या ओव्हर मध्ये जरी केतननं 18 रन्स कस केल्या त्याच्यानंतर मात्र कमबॅक पाहायला मिळालं. सेकंड ओव्हर आणि थर्ड ओव्हर मध्ये आताचा चेंडू समोर खेळतात ऑन साइडला. लॉंग ऑन रिजन मध्ये मिळाली सिंगल आणि सिंगल
दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला, ओव्हर थ्रो झाला त्या ठिकाणी, रन झाला कंप्लीट 2 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर इथे द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघ पोहोचलाय. एकूण स्कोर आपण पाहतो 45 रन्स आणि अंतिम षटकामध्ये आता आवश्यकता असेल 28 धावेची. डीजे इथे लक्ष दूर चाललाय. मग जुचंद्र संघ यद्यपि वेळ तुमच्याकडे, कारण येणारे 6 चेंडू आणि 28 धावा क्रिकेटमध्ये अशक्य आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या मॅच मध्ये तुम्हाला फाईट द्यावी लागेल. जमीर चिंदारक, कबीर चिंदारक, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर चिंदारक, रख हौसला तरकश में कोशिश का वो तीर चिंदारक, रख हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद. येणारे समीकरण आता बदलला. सिंग मिळाली, सिंग बोब आता 27 रनची आवश्यकता असेल. येणारे 5 चेंडू आत्ता मात्र मी म्हणेन कुठेतरी बाकस संघ स्थिती मजबूत करतोय. ग्रेट बॉलिंग मी कौतुक करेल. यावेळीचा चेंडू ब्लॅक होल मध्ये फेकलाय, वाईड यॉर्कर, रन आउटची संधी आणि खेळाडू बाद झाल्यात. आत्ता मात्र पूर्णपणे समीकरण वाकलँड टीम साठी सोपं झालं. वाकलँड संघ स्थिती मजबूत करतोय या मॅच मध्ये, कारण ज्या प्रकारे आपण पाहिलं 2 ओव्हर मध्ये पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहिलं 29 रन्स झाल्या आणि त्याच्यानंतर जे कमबॅक होतं ते वाकलँड टीम कडनं भरपूर चांगलं पाहायला मिळालं. केतन पातेचं सेकंड स्पेल भरपूर चांगला राहिला. त्यानं दिला त्या स्पेल मध्ये 8 धावा, 1 विकेट घेतली आणि त्याच्यानंतर आला उमेश भोईरनं देखील फक्त 8 रन्स दिले आणि वाकलँड टीमला मजबूती प्राप्त करून दिली. आता मात्र 4 चेंडू मध्ये 27 धावा कठीण आहे. 4 चेंडू 27 धावा क्रिकेटमध्ये अशक्य आहे. आता क्रिकेट खेळ मित्रांनो, क्रिकेट खेळ अनिश्चिततेने भरलेला आहे, त्यामुळे काही सांगू शकणार नाहीयेत. 4 चेंडू एखादा चमत्कार झाला तर कदाचित ही मॅच तुम्हाला बॅट्समन नंदू सुरुवात चांगली केली होती. दीपेशचं कौतुक करेल. सुरुवातीला त्यांना आपण पाहिलं 4 चौकार पहिला ओव्हर मध्ये ठोकले. त्याच्यानंतर खेळाडू आपण पाहिला बंधू लवकर बाद झाला. बंधू मध्ये क्षमता होती मॅच पलटण्याची, मात्र बंधू लवकर बाद झाला. आणि आता न्यू बॅट्समन मैदानावरती आलाय. मात्र हा येतो मोठा एक ब्रँडेड षटकार. 3 चेंडू आता समीकरण बदलला. 21 रनची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू 21 रन्स आणि आता निश्चित मी म्हणेन जुचंद्र संघाचे पाठराख आहेत ते एवढीच अपेक्षा बाळगत असते की एखादा चेंडू खराब यावा किंवा नो चेंडू यावा. मात्र बाकन संघ एवढी चूक करणारा संघ नाहीये. हा ऑस्ट्रेलियन संघ आहे, शेवटपर्यंत हार मानणारा संघ नाहीये. त्यामुळे वाकलँड टीम कडे चुका होणं फार कमी वेळ आपण पाहतो की बाकन टीम कडनं चुका होत आहेत. आताचा चेंडू यस व्हाईट बॉल. आणि आता चर्चा केली की 1-2 एक्स्ट्रा रन जरी आल्या ना तरी सुद्धा मॅच मध्ये आपल्याला वेगळं रूप पाहायला मिळेल. हा क्रिकेट एक खेळ आहे, त्यामुळे सांगणं फार महत्वाचं नाहीये, कारण क्रिकेट अनिश्चिततेने भरलेला, क्रिकेट खेळ अनिश्चिततेने भरलेला. कारण कधी कधी जिंकणारे संघ अचानक देखील हारत असतात आणि कधी कधी हारणारे संघ अचानक जिंकत देखील असतात. वा चांगला आहे. आत्ताचा चेंडू इथे मात्र डॉट चेंडू आल्यानंतर आता हा सामना कुठेतरी खुला झालाय. इथे जीजी स्पोर्ट्स वाकलँड टीमच्या बाजूनं ज्या संघ आपण पाहिला रन्स बनवले त्या 72 रन्स चेसिंग करताना सुरुवात चांगली झाली. त्याच्यानंतर 3रं आणि 4थं षटक मॅच मध्ये कमबॅक मिळालं जीजी स्पोर्ट वाकलँड टीमला आणि स्थिती आता मजबूत झाली आहे. हा चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये फास्ट चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मात्र या चौकाराला महत्व नाही, कारण असं म्हटलं जातं ना की भातं करपून गेल्यानंतर पडलेल्या पावसाला शून्य किंमत, वेळ निघून गेल्यानंतर सुचलेल्या बुद्धीला शून्य किंमत आणि मॅच संपल्यानंतर मारलेल्या चौकार किंवा षटकाराला शून्य किंमत. वेळ गेली, सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला. औपचारिकता फक्त. पुन्हा एकदा हा मोठा षटकार येतोय. निश्चित अशीच बॅटिंग जर सुरुवातीपासून ठेवली असती
तर सामना देखील इथे जिंकू शकले असते, मात्र हा सामना त्यांना गमवावा लागतोय. हार्ड लक द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघ सामना गमावलाय आणि अभिनंदन करतोय मी जी स्पोर्ट्स वाकलन टीमचं.